جو ہے نا ریلیونٹ آپ نے کانسٹیٹیوشن آف بینچ پہ اعتراض کیا، آپ نے اپلیکیشن دی، وہ فیصلہ ہو گئی. اب ریویو کے اوپر آپ نے سٹارٹ لیا کہ جی ان گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھی آرگو کر چکے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اسکوپ آف ریویو پہ کوئی نئی چیز ہوگی تو وہ بتائیں گے. اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں آپ کو سننے. سر بات یہ ہے جب کیس میرٹس پہ آرگیو ہوتا ہے تو سارے پوزیشنز لی جاتی ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب پریلیمنری ایشو کے طور پر کچھ چیزوں کو پریس کیا، وہ ڈیسائیڈ ہو گئی. اب آپ کہیں گے جی اس مین میں دوبارہ وہ کریں، دیٹس ناٹ فیئر. خان صاحب دیکھیے، آپ ساری چیزیں سمجھتے ہیں. سر ہم سب بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں، یہی تو بات ہو رہی ہے. ایز اے لائر بہیو کیجئے ہمارے ساتھ. ایسا کوئی دیکھیے آپ کی پارٹی پوزیشن ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہوں گی. نہیں پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، دیکھیں آپ بار بار کہتے ہیں 26ویں ترمیم. اب سنیے، جب آپ وہاں آتے ہیں آپ کہتے ہیں جی فل کورٹ سنیں انکلوڈنگ دی چیف جسٹس اینڈ دی 2 سینئر موسٹ ججز. وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن. اگر وہ سن سکتا ہوتا تو وہ سنتا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سن سکتے، کانسٹیٹیوشن بینچ سن سکتا ہے. وہاں پر آپ کا سٹانس یہ ہے کہ جی وہ سنیں، وہ تو اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے، یور پریئر. یہاں آپ کہتے ہیں جی پہلے اس کا فیصلہ کریں. اور اس طرح سے دیکھیے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایز اے لائر احترام ہے اور سینئر ہے. 2 دن پہلے بھی جو آپ نے بیہیویئر میں کہا کہ بچے کیا سیکھیں گے آپ سے. اور کوشش یہی ہے کہ ان پروسیڈنگ کو پارٹی پوزیشن جو بھی آپ کی ہے اسے علیحدہ پارٹی پوزیشن کی بات ہی نہیں. ایز اے لائر یہاں لائر اسسٹ کیجئے. آپ نے کہا کہ جی ان پوائنٹس پر ریویو ہو سکتا ہے، بتایا کہ وہ آپ کے ساتھی آرگیو کر چکے ہیں. کوئی پوائنٹ اس میں ہے تو ضرور. خان صاحب دیکھیں، میں غصے میں نہیں ہوں پلیز. مجھے افسوس ہے، میں غصے میں نہیں، مجھے افسوس ہے. صاف بات بتا رہا ہوں، مجھے افسوس ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ ہم سب کے، یہ ہمارے ملک کا سب سے ہائیسٹ انسٹیٹیوشن ہے. مجھے بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے. ہر چیز سے بالا تر مجھے زیادہ ہے. جی آپ کو وہی تو آپ کا تعلق، میں 46 سال سے اس کورٹ کا وکیل ہوں. ایگریڈ. بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ. اسی لیے آپ سے زیادہ توقعات ہے، زیادہ توقعات ہے. اس لیے آپ میری بات آرام سے سن لیں. تھوڑے سے فیکٹس پہ آ جائیں. کیا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سپریم کورٹ نے کی ہے؟ آنسر از نو. پارلیمنٹ نے کی ہے. کیا آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ سینیٹر ہیں، کیا آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیا؟ دا آنسر از نو. میں نے دیا. آپ نے بائیکاٹ کیا. میں نے دیا تھا، ووٹ دے کے آیا ہوں. ریکارڈ کی بات ہے. ساری چلیں سب، میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. سب نے بائیکاٹ کیا. اب جو بھی ہے، یا تو آپ کہیں کہ جناب جو امینڈمنٹ یا جو کچھ اس بینچ کو پسند آئے اس کو فالو کریں، جو نہیں پسند آئے وہ نہ فالو. ہم باؤنڈ ہیں، ہم نے اوتھ اٹھایا ہے اس بات کا. جب تک یہ اسٹیچوٹ میں موجود ہے، وی آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ، وی آر باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ. انلیس اگر بعد میں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس چلے گا، اس میں اگر جو بھی رزلٹ ہوگا وہ چلے گا. تو جب تک ہے پلیز یا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یا پھر آپ کہہ دیں کہ جناب یہ سسٹم مجھے منظور نہیں ہے، آج کے بعد میں وکالت چھوڑ رہا ہوں. سمپل سی بات ہے. یا مانے یا دل تو یہی کرتا ہے، جو حالات دیکھ رہا ہوں دل تو یہی کرتا ہے کہ جوڈیشری کا جو حالت ہو گئی ہے، میرا دل تو یہی کرتا ہے. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں گے تاکہ چیزیں پازیٹیو طرف چلیں. آپ کو 10 منٹ نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیے ریویو کے. جی میری گزارش یہ تھی کہ ریویو بینچ ایز وی سیڈ از ناٹ ان اکارڈنس ود دی سیٹلڈ پرنسپل. نہیں پہلے بات پوری سن لیجیے. پوائنٹ نوٹ کر لیا. اس سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے. ہم نے بینچ دوبارہ تشکیل دے دیا. جسٹس امین الدین خان نے یہ کہا اب 10 رکنی بینچ سماعت جاری رکھے گا. Whether under Article 175A or under Article 191A, they're exercising administrative power. When this matter has come to the knowledge of this Honorable Court, wasn't it proper that they should have been directed to reconstituted bench to include all those judges who were members of the previous? جو آرٹیکل 191A ہے اس میں تصور ہے بینچز کا. آپ اس پہ جا رہے ہیں کہ کیا ہم ایڈوائز کرتے فلاں کرتے. دیٹ از ناٹ. وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن. جو بھی بات ہے میں کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے ایک بات کر رہا ہوں. نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जारी है। किस कानून के तहत समाअत नहीं कर सकता, जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये सवाल सामने आया। आपके पास 10 मिनट हैं, बात करनी है तो करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ऐसा कहा। आप कोई हक नहीं रखते ज़बानबंदी का, हामिद खान ने ऐसा कहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में ऐसा कहा। हम रूल्स, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ऐसा कहा गया। तो आपको बताएं कि एक अहम समाअत इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट में। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जारी है इस वक्त और हमने बेंच दोबारा तश्कील दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा, अब 10 रुकनी बेंच समाअत जारी रखेगा। 10 रुकनी बेंच ये समाअत नहीं कर सकता। वकील हामिद खान ने ऐसा कहा। किस कानून के तहत समाअत नहीं कर सकता, जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये सवाल सामने आया। आपके पास 10 मिनट है, बात करनी है तो करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ऐसा कहा, जिस पर हामिद खान की जानिब से कहा गया कि आप कोई हक नहीं रखते ज़मानबंदी का। इस पर जवाब दिया गया जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कि इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती, हम रूल्स, कानून और आइन के मुताबिक ही चलेंगे। तो एक अहम समाअत इस वक्त जारी है। हमने बेंच दोबारा तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, ऐसा कहा गया। और इससे मुतालिक जैसे कि इस समय पहले आपको अपडेट किया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहर जो कि वकील हामिद खान के उठाए गए एतराज़ात पर अलग हुए। इस हवाले से ये डेवलपमेंट इस केस से मुतालिक सामने आई थी, जिसके बाद हामिद खान ने गुज़िश्ता रोज़ 26वीं तरमीम के बाद तैनात होने वाले जजेस पर एतराज़ किया था और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया था। और अब जो जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 10 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत करेगा। समाअत अभी जारी है, इस वक्त समा के नाज़रीन देख सकते हैं कि इस हवाले से इस अहम समाअत का अहवाल हम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। जो रिमार्क्स दिए गए, जो मुकालमा सामने आया, वो भी समा के नाज़रीन के सामने रखते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम रूल्स, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया। और इस हवाले से किस कानून के तहत समाअत नहीं कर सकता, जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये सवाल सामने आया, क्योंकि इससे पहले वकील हामिद खान ने ऐसा कहा था कि 10 रुकनी बेंच ये समाअत नहीं कर सकता। और इसी के जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये सवाल सामने आया कि किस कानून के तहत समाअत नहीं कर सकता। आपके पास 10 मिनट है, बात करनी है तो करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जारी है। किस कानून के तहत समाअत नहीं कर सकता, जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये सवाल सामने आया। आपके पास 10 मिनट है, बात करनी है तो करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ऐसा कहा। आप कोई हक नहीं रखते ज़बानबंदी का, हामिद खान ने ऐसा कहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में ऐसा कहा। हम रूल्स, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ऐसा कहा गया। तो आपको बताएं कि एक अहम समाअत इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट में। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जारी है इस वक्त और हमने बेंच दोबारा तश्कील दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा, अब 10 रुकनी बेंच समाअत जारी रखेगा। 10 रुकनी बेंच ये समाअत नहीं कर सकता। वकील हामिद खान ने ऐसा कहा। किस कानून के तहत समाअत नहीं कर सकता, जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये सवाल सामने आया। आपके पास 10 मिनट है, बात करनी है तो करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ऐसा कहा, जिस पर हामिद खान की जानिब से कहा गया कि आप कोई हक नहीं रखते ज़मानबंदी का। इस पर जवाब दिया गया जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कि इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती, हम रूल्स, कानून और आइन के मुताबिक ही चलेंगे। तो एक अहम समाअत इस वक्त जारी है। हमने बेंच दोबारा तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, ऐसा कहा गया। और इससे मुतालिक जैसे कि इस समय ने पहले आपको अपडेट किया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहर जो कि वकील हामिद खान के उठाए गए एतराज़ात पर अलग हुए। इस हवाले से ये डेवलपमेंट इस केस से मुतालिक सामने आई थी, जिसके बाद हामिद खान ने गुज़िश्ता रोज़ 26वीं तरमीम के बाद तैनात होने वाले जजेस पर एतराज़ किया था और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया था। और अब जो जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 10 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत करेगा। समाअत अभी जारी है, इस वक्त समा के नाज़रीन देख सकते हैं कि इस हवाले से इस अहम समाअत का अहवाल हम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। जो रिमार्क्स दिए गए, जो मुकालमा सामने आया, वो भी समा के नाज़रीन के सामने रखते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम रूल्स, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती,
عزت دیں گے تو عزت ملے گی، جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور اس حوالے سے کس قانون کے تحت سماعت نہیں کر سکتا، جسٹس جمال مندوخیل کا یہ سوال سامنے آیا، کیونکہ اس سے پہلے وکیل حامد خان نے ایسا کہا تھا کہ 10 رکنی بینچ یہ سماعت نہیں کر سکتا، اور اسی کے جواب میں جسٹس جمال مندوخیل کا یہ سوال سامنے آیا کہ کس قانون کے تحت سماعت نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، بات کرنی ہے تو کریں، جسٹس جمال مندوخیل نے ایسا کہا۔